परित्राण पाइथिबा लोक माने जे कि लोक माने कहंती मु नै कि मोर पाटारे ख्रिस्टियन बोली लेखा हेछि मु जन्मरु ख्रिस्टियन बोली कहंती से माने मते मद पिबार शिखाइछथि एटा मो सत कथा प्रभु को उपस्थिति रे मो कहूछि मद ताको सहित बेसी मदुआ हेथिली मत मो प्रभु धन्यवाद देबी जेते बेले ए सभा गीत रे आसिली मो मद पिबार मद छाडली आ मो प्रभु को धन्यवाद देले मते ओडा मो छाड़िबा संगे संगे मो मां मध्य परित्राण पाइ जेटा मो पाइ बहुत खुशी विषय प्रभु को मध्य प्रभु को दास को मध्य देले माने धन्यवाद देले मते ओडा मते क्षमा करिवे आ प्रभु को दास को मो धन्यवाद दे पारो नै मुख रे भाषा नै आ मोर कहबार मते शब्द नै मोर कहबा मते एते दिमाग मते नै सत कथा मो कहूची आ ए छोट धन्यवाद द्वारा प्रभु गौरव पाछे प्रत्येक दिन आम मान से परिश्रम करी चेतना परामर्श दे आम बढ़ाऊँ प्रभु दया अनुग्रह हेतु मु प्रभु को धन्यवाद दिए जे कि आम दास सी अलग गाँव नुह आम परिवार प्रभु बाचिले प्रभु को धन्यवाद दूसरी आम जदि अलग कोटे पास्टर होते ये प्रकार आसिकिना केक काटिकिना पलई था मात्र परिवार एकत्र हो प्रभुंकर उद्देश्य आज भाईर 29 वर्ष पर्यंत जत्न नेले ताकर जीवन रे अनेक घटुची हे पारे आमर परिवार दे मध्य ताकि किछि दुख करिसंती कष्ट करिसंती मु प्रभु को क्षमा मागिबा पई चाहे दास को मध्य क्षमा मागिबा पई चाहे कारण मु सब बेला मु निज को भाबे जे मोर भाई मान अछंती मात्र मुखरे गोटे कथा और पचरे गोटे कथा कहती मात्र मोर प्रभुंकर दास से मोर छोट हेले मध्य से मते बहुत चेतना परामर्श और बहुत ज्ञान ये प्रकार देकिना मते प्रभुंकर राज्य में बढ़ाऊँ एथि प्रभु को धन्यवाद दूसरी विशेषकर मु जेल रु बाहर लापरे भाई मानकर से प्रभुंकर वाक्य ही से माने कही कही मते उत्साहित कर पर्यंत आनी मु प्रभु को धन्यवाद देउछि और विशेषकर मु जहाँ भी पढ़ुछि प्रभुंकर से दास मानकर कहवा अनुଯାयी प्रभुंकर वाक्य अनुଯାयी मो परिवार सहित आमे बढ़ुछु एथि मु प्रभु को धन्यवाद देउछि विशेषकर जेतबेला हम घरे गंडगोल हलो जे भणी मानकर किछि समस्या हला बुझाय पई गलु भाई मोर पई बोली सकाळ संत पर्यंत थिले और विभिन्न प्रकार मोर दे से गाली सुनले मते भी निजकु ए प्रकार लागुतिला जे अनेक भाई मान थिले मात्र से माने दरकार पड़े तांको सपोर्ट होतिले माने प्रभुंकर लोक माने जे कि प्रभु को जानिथिबा व्यक्ति से केबे मत हल्का पटी होंती नाही दुई उभय दिल को बुझाइबा पई अरे ए प्रकार इता विशेष करी भाई जदि से दिन आसी नथिले मु आउर थरे कोन हि थांती सेटा मु जानि नाही प्रभु से जगह रे पठेइतिले मु प्रभु को धन्यवाद देउछि विशेष करी आमे जत जण स्थान रहछु से हमको गाली करूछंती लागुछंती मारुछंती तार अर्थ नहीं जे से मन इच्छा गाली करूछंती बोले हमर जीवन तोड़ी देखि से वाक्य दि हमको कथा कहउछंती प्रभुंकर से वाक्य अनुसार एति पई आमे केही मध्ये डिस्करेज न होई भाई जो बाटरे नहुचंती प्रभुंकर रास्ता रे मु विश्वास करे से रास्ता ही हमर परिवार को स्वर्ग रे निहे आमेन मु प्रभु को धन्यवाद दउछि और बहुत खुशी बहुत आनंद मु जेल बाहरला परे मने करूथली जे विवाह एतके दिन हले पो कि झियो गुटे हेतिले भलो होइथांदा कारण आमे से मिशन रहला परे बेडा लागि कि नासुथिबु याड देखले स्वामी स्त्री रहउथिले किंतु प्रभु अनुग्रह करी बाबू मते गुटे देले भी बहुत खुशी और विशेष कर संतोष मते बहुत प्रेम करूची से जोटी देखले मते ओला हे दिनथिबो मु बहुत खुशी बहुत आनंद गुटे बड़ बापा हता मध्य मते सुयोग मिली छी प्रभुंकर धन्यवाद ओबे प्रभु हम परिवार को आशीर्वाद करंतु आमीन और ए सुंदर दिन रे मु प्रभु को धन्यवाद दिए दासम को आज हैप्पी बर्थडे आउ कौन कहबी मुखरे भाषा मध्य नहीं आम परिवार बिगड़ी जाइथा मात्र आज सुंदर दास दे परिवार को सजाड़ी छंती मते मु प्रभु को धन्यवाद दिए समस्त कहथिले तू गोटे हिंदू परिवार रे जाउछु तते नेबा पर्यंत का ख्रिस्टान थिबो आउरी तते नेला पर हरियाण करबो बोली कहथिले मात्र हमको क्यों पथरे गला बेल क्यों पथ को पढ़े आनी आम परिवार को बदलाई छंती एति पई मु प्रभु को धन्यवाद दिए आमन भागी नथिलु परिवार एमिति थिबु बोली मात्र प्रभु हमर प्रत्येक विषय हम दासम को दे हमर प्रत्येक विषय को बुझु छंती एति निमंते मु प्रभु को धन्यवाद दिए दास को कि प्रकार मु धन्यवाद देबी मुखरे भाषा मध्य नहीं आम
ପରିବାର ଏତେ ପରିମାଣରେ ବଦଳିଛି ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବଦଳବା ଲୋକ ବି ନଥିଲେ ମାତ୍ର ଦାସ ଦେଇ ଆଜି ବଦଳାଇଛନ୍ତି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଗାଈ ବେପାରୀ ମାନେ ଦିଟା କନ୍ୟା ଆଣନ୍ତି ବୋଲି ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ ଆଜି ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ ମାତ୍ର ମତେ ସ୍ୱାମୀ ହାତ ଧରି ଉଠାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଜି ବଦଳିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଦାସଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ବଦଳିଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଆଉ ପରିବାରରେ ଆମେ କଥା ହଉ ଆମ ପରିବାର କି ପ୍ରକାର ହେଇଥାନ୍ତା ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନଥାନ୍ତୁ ନ ମାନିଥାନ୍ତୁ ବୋଲି କି ପ୍ରକାର ହେଇଥାନ୍ତୁ ମୁଇଁ କହିବି ଥରେ ଥରେ କହୁଥିବି ଆମେ ବାଗ୍ରାସ ବାଗିତାରେ ଯଦି ନ ଗଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ପରିବାର ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ କହେ। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ବାଳକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। ବାଳକ ତାହା ନୁହେଁ ଭାଇ ବଦଳରେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏ ଛୋଟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସକୁ 29 ବର୍ଷ ଯତ୍ନ ନେଲେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦିନ ଦେଇଥିବାର ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ମୁଁ ଗର୍ବ କରେ ପୁରା ଦାସକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଦିଏ ସେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ମୋରଟା ସେ ଆଜି ଦେଲେ ବୋଲି ମୁଇଁ ମାତ୍ର କ୍ରୋଧ ହେଇଥିବି ଆହୁରି ଘରେ ଗଲେ କହିବି ଆଜି ମୋକେ ବଢ଼ିଆ ଚପିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ହଉ ମାତ୍ର ଆଜି ଦାସଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଜି ପରିବାରକୁ ବଦଳାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏତେ ଦୁଃଖ ଏତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଏତେ ବଢିଆ କଥା କୁହନ୍ତି ଏତେ ବଢିଆ ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ଦାସକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ପରିବାର ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ନଥିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସର ବାକ୍ୟ ଆଜି ବଦଳାଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସର ବାକ୍ୟ ଏତେ ଭଲ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦାସ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆମ ପରିବାର ଏତେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ବେଲେ ମଧ୍ୟ କେ ଆମଙ୍କର ସାର କେହି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦାସ ଦେଇ କଥା ହେଇ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଆମଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ এই ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଦାସଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁ ବଦଳିଛୁ। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କର ଝିଅ ଆକା ହେଲେ ବି ମୋର ପରିବାର ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉଥିଲି ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉଛୁ କିସଟା କରୁଛୁ କିସଟା ମୋତେ ଆଣି ଦେଉଛୁ ବୋଲେ ମୋତେ ଗାଲରେ ଠାଏ ଠାଏ ମାରୁଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସେ ଗାଲର ଚାପୁଡ଼ା ନାଇକି ଦେଖିକନି ତାଙ୍କୁ ବଦଳାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସକୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନାନୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସ ତୁମେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବାବୁ ମୁଇଁ କେମିତି କରିବି ବୋଲେ ତୁମେ ଆସ କିନା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କୁ ଆଇବେ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବଦଳାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆରି ଦାସଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଆହୁରି ଉଠାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। এই ছোট সাক্ষ্য দেই প্রভু গৌরব পান। ছোট বেলু আরে খ্রিস্টান হবি বলি ধরি আসলা প্রার্থনা ডাকি নেলা নেলা তারপরে ছুয়া গোটাই মরিগলা ঘর লোক কহিলে যে খ্রিস্টান হেলাରୁ ଛୁଆ ମରିଗଲା ହିନ୍ଦୁ ହେ ବୋଲି ବାଇବଲ ପଢ଼ାଇବାକୁ ନେଇଥିଲେ ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଛୋଟବେଳୁ ଜାଣି କାହିଁକି ମୋତେ ଏମିତି ଜାଲରେ ପକାଇଦେଲା ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଉଦ୍ଧାର କରିବ କି ନାହିଁ ବହୁତ ଭାବୁଥିଲି। ସେମିତି ହେଇ ରହିଗଲି ମାତ୍ର ମୁଁ କେବେ ମାତ୍ର ଭାଇ ମିଶା କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲେ କାହିଁକି ଗଲାଟାକୁ ନାହିଁ ବୋଲବି ନାହିଁ ଆରେ ଚୋରୁ ନ ଖାଇଲେ ତୁ ରହ ନାହିଁ ଭାରି ଯା ବୋଲି ଏମିତି ମାନେ କହୁଥିଲେ। ପର୍ବ ଖାଇଲେ ମୁଁ ସେ ପଚକାନି ମାନେ ଯାଇ ବସି ରହୁଥିଲି ଲୁଚି କରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଦିନ ପରେ ଖାଇଲି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ମିଛ କହିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେମିତି ରହିଗଲୁ ହେଲା ପରେ ଅଲଗା ହେଲୁ ହେଲେ ବି ସେ ହିନ୍ଦୁ ଆକା ଥିଲୁ ବହୁତ ପିଆ ପିଇ କରବା ମାରା ପିଟା କରବା। ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଯେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୋଟେ ହେଲାରୁ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଲେ ସେତିକି ବେଲେ ଭାବବାଣୀରେ ଗଲା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଲେ ଆକା ସୁସ୍ଥତା ହବ ନହେଲେ ସୁସ୍ଥ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବବାଣୀ ଆଇଲାରୁ ଭାଇ ଆପେ ଆପେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ। ଆମର ଗାଁରେ ମାତ୍ର ବର୍ଷକୁ ଡିସେମ୍ବରକୁ ଡାକି ନେଉଥିଲେ ଦଶହରାରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଦେବାର ମୁଁ ପିନ୍ଧିବାର ନାହିଁ। ଆମର ଗାଁରେ ଗଲେ ଆକା ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଚର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ଯିବା ବୋଲେ ଯା ମୁଇଁ ସେଠି ଯିବି ନାହିଁ ସେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେସ୍ତର ବରବା ଠାନ ବି ଯିବି ନାହିଁ କହିବା
କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଧରବେ ଭାଇକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି ବହୁତ ମୋର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ତାପରେ ପରେ ଟିକେ ଜୟପୁର ଗଲାରୁ ଜାଣିଦେଲେ କାହିଁକି ଆରେ ହାସିଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଡାକି ନେଲି ଦୁନିଆ ବାଟେ ବୁଲାଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସ୍ତେ 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 ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଲେ କାହିଁକି କଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ବି ବାଇକ ମୁଇଁ ଘୃଣା କରୁନାହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ କି ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା ଯୋଉଠି ବି ଗୋଟେ ବାଇବଲ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଆଖା ମାତ୍ର ମଣିଷର ଭାବନା କିଛିଟା ଥିବ କି ବାଇବଲ ତ ଗୋଟେ ଥିବ କି ଶିକ୍ଷା ବି ସେମ୍ ଏକା ଥିବ ମଣିଷର ଭାବନା ଅଲଗା ଥିବ କୋଉଠି ଶିକ୍ଷା କେମିତି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଧରି ଗେମ୍ ଆକା ଖେଳୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରବାର ନାହିଁ କି ବାଇକ ଶୁଣବାର ନାହିଁ ତା ଦେଇ ଏଠି କେମିତି ପ୍ରଭୁ କୋଳେ ଆଣିଲେ ସେଥିରୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ କି ମଦ ପିଉନାହାନ୍ତି କି ସେ ଅଲଗା ଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଏବେ ହଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଏମିତିକା ଦାସ ଆମେ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ପାଇବି ବୋଲି ଆଶା ବି ନ କରିଥିଲେ ଦାସ ଦେହମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କୋଡ଼ାଇ ନେଲେ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛନ୍ତି ଏ ଦିନ ବି ଦେଖି ପାରିନଥାନ୍ତୁ ଭାଇ ନଥିଲେ ବହୁତ ଆମକୁ କେସ୍ ବାଟାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବାଇକ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଏମିତିକା ପାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଜଗାଇକି ଆମକୁ ସେଇଟା ସବୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛି କେତେ ବଡ଼ ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏବେ ମୁଁ ଅନୁତାପ କରୁଛି ଓହୋ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବଡ଼ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆମର ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ମାତ୍ର ଭାଇଙ୍କର ବାଇକ ଦେଇ ଆମକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏକତ୍ର ରଖିଲା ନହେଲେ ଆମେମାନେ ଆମଙ୍କର ପରିବାର ଚିହ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଇ ନିରହି ବି ନଥାନ୍ତି କାହିଁକି ମୋର ଛୁଆମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇନଥାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସି ଜଡ଼ିତ ହେଲୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି ଏମିତିପରି ଭାଇକୁ ଆମକୁ ଯୋଗାଇଲେ ଏପରି ନିଜର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମକୁ ଜଡ଼ିତ କଲେ କେବେ ବି ଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ଛଡ଼ା ଆମେ କୋଉଠି ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ କି ଶୈତାନ ବି ଆମକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ସାଇକ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ କହିବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋର ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଅନାଥର ପିତା ଆଉ ବିଧବାର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ ବେଳରୁ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଛୋଟ ବେଳରୁ ଯଦି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମୋର ମା ଥାନ୍ତେ ଦେଖିକିନା ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ ଯଦି ବାପା ଥାନ୍ତେ ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ ଛୋଟ ବେଳରୁ ମତେ ମା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ପରମେଶ୍ୱର ବଢାଇଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଲୋକ ଭଲଟା ପିନ୍ଧିଲେ ବୋଲେ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ସେଇ ଭଲଟା ପିନ୍ଧିବାଟା ଦେଖି ଦେଖି ମୁଁ ଖୁସି ହେବାର ସମୟ ଥିଲା ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜି ସେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି ଆଜି ମୋର 29 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲି ଯୁବା ବୟସରେ 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲି 17 ବର୍ଷ ବୟସ ଏକଲା ରହିକିନା ବୋଲେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଠୁ ଅଲଗା ରହିକିନା ବଞ୍ଚିବା ବୟସ ନୁହେଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ସେ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ମୋ ପରି ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ମା ମାନଙ୍କୁ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆହୁରି ସେ ଅନଲାଇନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଫଲାଇନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ବାପା ଭାବରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମୁଁ ଭଲରେ ତୁଳେଇ ନାହିଁ ତଥାପି ମୋର ପରିବାର ମୋତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ଆମେ ପରସ୍ପର ନିଜକୁ ସହ୍ୟ କରି ଆମେ ବାହାଘରର ପାଖାପାଖି 11-12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଅତିବାହିତ କରିଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଆପଣମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇକିନା ସାକ୍ଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ ବୋଲି ନାହିଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଭଲରେ ଜାଣେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ନିଜର ହୃଦୟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି
आमे आपण मानकु ठीक से सेवा दे पारि नाहु वाक्य कहि पारि नाहु तथापि आपण माने आमको उत्साहित करूचंती। प्रभु आपण मानकु आशीर्वाद करंतु। मोर गोटे अनुरोध आपण माने मो पाई मो परिवार पाई मो सेवा कार्य पाई दया करी प्रार्थना करिवे जेपरि कि एई नुआ वर्ष आहुरी प्रभुंकर वाक्य को प्रचार करबा वर्ष हेबो। ए नुआ वर्ष रे आहुरी परिवर्तन नथिबा लोक माने हमर शिक्षा परामर्श द्वारा आहुरी परिवर्तित हेबे। मंडली पाई आमे गोटे बोझग्रस्त हेबु आत्मा पाई आमे चिंतित गोटे पास्टर हेबु एति पाई आपण माने दया करी प्रार्थना करिवे। आसंतु धन भाई को निमंते उच्च करता उद्यम मन स्वागत करबा हमर को वाक्य के से पढ़े ने ठीक আছে हो समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को नाम धन्यवाद हो प्रभु को नाम गौरव हो आउ वाक्य न कहवा पूर्व में मुझे कहवाई चाहूचे जे आमे प्रभुंकर वाक्य दे प्रभुंकर दास मान को आमे उत्साहित करला भले आम पाखे क्षमा नाई माने आम पाखे बल नाई शक्ति नाई तथापि मध्य बड़ भाई मते कहले जे मु लीड करबी तमे वाक्य कह बोलिकिना कहले तो हो ठीक अच्छे भाई मो वाक्य कहबी बोली मो तांको कहबारो मते ई सुजोग मिली जदि बा प्रभुंकर दास को जदि मो उत्साहित करि पारले नै ताइल मते आपण मान क्षमा करिवे। आमे खुशी रे थिबा लोक कहबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आपण मान समस्त खुशी अछंती न कोन पाई खुशी अछंती प्रभुंकर दासंकर जन्मदिन पाई नै कि प्रभुंकर दास मानकर दासंकर जन्मदिन अछि बोली आमे बहुत खुशी बहुत आनंदित। काली आपण माने बेसी खुशी थिले ना आज बेसी खुशी आज भी बहुत खुशी नहीं कि आमे सब समय रे खुशी थिबार अछि नहीं कि आनंद रे थिबार अछि। प्रभुंकर दास माने खाली आमर दास माने नुहंती प्रभुंकर दास माने आमर गोटे गोटे से मान नेता अटंती। आमे बेले बेले भाबु थाउ बेले बेले आमे कहू थाउ बीजेपी दलर लोक ही खाली नेता बोली आमे कहि थाउ कांग्रेस दलर लोक माने ही खाली नेता बोली कहि थाउ मात्र एई सहभागिता रे एई बागर सहभागिता रे परमेश्वर आम मान को गोटे गोटे भलो भलो नेता देइछंती। प्रभुंकर दास माने आम मान को नेता अटंती। एडे केते जण जानि छथि मो जानि नै किंतु गोटे वाक्य पढ़िबा जो द्वारा आमे जानि परिबा प्रथम थेसलोनिकेतर 5 पर्वर 12 पद हे भाई माने आम्भे माने तुम्भ मानकु अनुरोध करूअछु जो माने तुम्भ मानक मध्य रे परिश्रम करंती और प्रभु को सेवा रे तुम्भ मानक नेता स्वरूप नियुक्त होई तुम्भ मानक चेतना दियंती से मानक मान्य करो। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। एठी ए प्रकार लिखा जाय 12 पद रे हे भाई माने आम्भे माने तुम मानकु अनुरोध करूअछु जो माने तुम मानक मध्य रे परिश्रम करंती प्रभु को सेवा रे तुम मानक नेता स्वरूप नियुक्त होई तुम मानक चेतना दियंती से मानक मान्य करो। आज का निमंते परिश्रम करूचंती तो प्रभुंकर दास माने आमानकर गोटे नेता स्वरूप होई आमानको निमंते परिश्रम करूचंती। आज अनेक लोक माने
ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅନେକ ଦାସମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ଅଟେ। କାହିଁକି ବୃଥା ଅଟେ? ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଉତ୍ତମ ଦାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ସେଇ ପରିଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି, ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ରହିନଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ରହିନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ এই ପ୍ରକାର ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନଥାନ୍ତୁ, এই ପ୍ରକାର ଆମେ ବଦଳି ପାରିନଥାନ୍ତୁ, এই ପ୍ରକାର ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବସି ପାରିନଥାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଯଦି ଆମର ପଛରେ ଆମର ପାଖରେ ଯଦି ରହିନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମଦ ଭାଟିରେ ରହି ଏହି ସମୟରେ ଥିବେ, କୁଜୁଆଡ଼ରେ ଥିବେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିକି ତାଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। 13 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦର କର, ପରସ୍ପର ସଙ୍ଗରେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି କରିବାର ଅଛି? 13 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଯାଇଛି, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦର କର, ପରସ୍ପର ସଙ୍ଗରେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। ହୁଏତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ହୁଏତ ଆମେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଥାଇପାରୁ, କଷ୍ଟ ଦେଇ ଥାଇପାରୁ, ହୁଏତ ଆମେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଆମେ ଅମାନ୍ୟ କରିଥାଉ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକ ସେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ କରିନଥିଲେ, ଦୟାକରି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଆମେ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ହୁଏତ ଆମେ ହୃଦୟ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନ କରି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦର ନ କରିକି ମଧ୍ୟ, ଯଦି ଆମେ ଆଦର ନ କରିବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭୁଲ ହେଇଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି, ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତରେ ଆଦର କରିବାର ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା। 1 ତିମୋଥୀ 5 ପର୍ବର 17 ପଦ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରନ୍ତି, ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ 2 ଗୁଣ ସମାଦର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ବାଗରା ସଭା ଗୀତାରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ବା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନ ବଦଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦାସ ଆମ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ମାନେ ସେଇ ଦାସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ଚେତନା ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଦାସ ମାନେ 2 ଗୁଣ କଣ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି? ସମାଦର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଯଦି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିନଥିଲେ, ଆମର ହାଲତ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ମୁଁ ସତ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମର ଆହୁରି କେତେଟା କେସ୍ ରହିଥାନ୍ତା, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଛି ନାହିଁ। ମଦ ପିଇ ପିଇ ଆମେ ସଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଉତ୍ତମ ଦାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ଭଲରେ ରହିପାରିଛୁ। ହୁଏତ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଘର ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭଲ ଶରୀରରେ କପଡ଼ା ନାହିଁ, ପାଦରେ ଜୋତା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦେଇ ଗୋଟେ ଠିକ ସମୟରେ, ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବାରୁ ଆମେ ଖୁସି ଅଟୁ, ଆଉ ଆନନ୍ଦିତ ଅଟୁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା। 1 ସାମୁଏଲ ତାର 3 ପର୍ବର 10 ପଦ। ଏଉଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ
ପୁଣି ଠିଆ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ସମୟ ପରି ସାମୁଏଲ ସାମୁଏଲ ବୋଲି ଡାକିଲେ। ତେବେ ସାମୁଏଲ କହିଲେ, କହନ୍ତୁ କହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଶୁଣୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 3 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଯାଇଛି, ସେ ସମୟରେ ବାଳକ ସାମୁଏଲ ଏଲିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ Sorry. ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କଲେ। 10 ପଦ। ଏଉଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ଠିଆ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ସମୟ ପରି ସାମୁଏଲ ସାମୁଏଲ ବୋଲି ଡାକିଲେ। ତେବେ ସାମୁଏଲ କହିଲେ, କହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଶୁଣୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନେଇ ଆସି ଠିଆ ହେଇକିନା ଛିଡ଼ା ହେଇକିନା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଡାକିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସାମୁଏଲ 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 ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ନେକି। ମାତ୍ର ସାମୁଏଲ ଶୁଣିକିନା ସେ ନୀରବ ହେଇକି ରହିଲେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ସାମୁଏଲ ମାନିଲେ ନେକି। ସାମୁଏଲ ମାନିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଡାକିକି କହିବାରୁ ସେ ମାନିଲେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଶୁଣୁଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ସାମୁଏଲ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ମାତ୍ର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ହେଲେ ନେକି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ କି ଡାକବା ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ସମୟରେ। ମାତ୍ର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ସାମୁଏଲକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ କହିବାରୁ ସେ ଶୁଣିକିନା ତୁମର ଦାସ ନେଇ ସେ କହୁଛ ଏଠି ଅଛି ବୋଲିକିନା ସେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଥର ମଧ୍ୟ ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଥର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାସଙ୍କ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥାକୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଥର କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମୁଏଲ ଭାଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନାଇକି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଶୁଣି ନଥିଲେ, ମାନି ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ନଥାନ୍ତା। ବାକ୍ୟ ଉପରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନି ନଥିଲେ ଏତେ ବାଟକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ କି, ପାଳକ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ କି? ହେଇ ନଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିଲେ, ଶୁଣିଲେ, ମାନବାରୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଏତେ ବାଟକୁ ଆସିପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଏଇ ସାମୁଏଲ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ ବାଟକୁ ଯାଇପାରୁଛୁ ନାଇକି। ମଶା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଟ କଢାଇ ନେଲେ ନାଇକି, ଶୁଭ ସାଗର ମଧ୍ୟ 2 ଭାଗ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବା ସାମୁଏଲ ନାଇକି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ଯେତେ ବଡ଼ ଝଡ଼ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ତଳେ ପକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆମେ ଠିକ ବାଟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇପାରିବୁ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ତଳେ ପକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। 12 ପଦ ଆଉ 13 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ଶେଷ ବାକ୍ୟ। ଆମ୍ଭେ ଏଲି ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାହାର ପରିବାର ବିଷୟରେ ଯାହା ଯାହା କହିଅଛୁ, ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମାବଧି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଦିନ ସଫଳ କରିବା। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଅପରାଧ ବିଷୟ ସେ ଜ୍ଞାତ ହେଲା, ତହି ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ତାହାର ବଂଶକୁ ସର୍ବଦା ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବୋଲି ତାହାକୁ କହିଅଛୁ। କାରଣ ତାହାର ପୁତ୍ରମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ କଲେ ହିଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କଲା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଲି ଜଣେ ଯାଜକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ଯାଜକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି? ଯାଜକ ସହିତ, ଏଲି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନାହାନ୍ତି। ଏଲି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନାହାନ୍ତି, ସାମୁଏଲ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କଣ ଜଣାଇଲେ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଏଇ 2025ରେ ନେଇକି ଆମେ ବସବାସ କରିଛୁ। ଶେଷ ମାସରେ ଆମେ ଅଛୁ, ମାନେ ଶେଷ ବର୍ଷରେ ସର୍ବା ପାଇ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଏହି 2026ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ପକେଇବୁ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପାଦ ପକେଇବେ, ଆଉ ପାଦ ପକେଇବା ସମୟରେ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆସିକି, ଯେମିତି ଏଲି ଆସିକି ସାମୁଏଲକୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କୋଉ ବିଷୟ ଜଣାଇଲେ ମତେ ଟିକେ କହିବ କି ବୋଲି। ତ ଠିକ ସେମିତି ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଆସିକି
कहतु प्रभु माने मोर विषय तुमको किए जणाए माने प्रभु कौन जणाइले এই বিষয়ে নিশ্চয় আমি মন্ডলী সমস্তে মিশি আমি প্রার্থনা করিবা আও যেমতি কি আমার বিষয় প্রভুଙ୍କର দাস জানি পারিবে কাইকি প্রভু কথাবার্তা করবে যেমতি এলি আসিকি কহিলে না কি আমার সামুয়েল को कहले मो विषय प्रभु तुमको कौन जणाइले आ प्रभुଙ୍କର दासଙ୍କୁ निश्चित भाବରେ ଆମେ ଜଣାଇବୁ अनेक लोक माने मध्य कहबे मो विषय तुमको कौन प्रभु कथा कहिसंती कि मते कहंतो बोली निश्चित भाବରେ कहबे आ एई प्रकार परमेश्वर प्रभुଙ୍କର दासଙ୍କୁ अभिषेक दियंतु जानिबा पाए प्रभु सुजोग दियंतु आहुरी परमेश्वर तांकर दासଙ୍କୁ कथा कहंतु आ आमे जेमती कि एई 2026 रे जेतेबेले आमे पाद पकेबो सेही समय आमर एही पालक आहुरी आत्मिकतारे बढ़ंतु आहुरी अभिषेक रे बढ़ंतु आहुरी परमेश्वर अभिषेक दियंतु आहुरी परमेश्वर तांकर मुखरे भाषा दियंतु आउ तांकर माने प्रभुकर दासक दे जेपरि महत महत कार्य गुडी कहयो आश्चर्य कार्य गुडी कहयो प्रभुकर दासक दे अनेक लोक माने फेरी आसंतु अबाटु फेरी आसंतु पापरु फेरी आसंतु आउ सेही प्रकार परमेश्वर तांकर दासक अभिषेक दे बड़ दे शक्ति दे प्रभु जेपरि ताकर राज्य निमंते बढ़ाई पारिबे एथि निमंते आपण माने प्रार्थना करिबे।